வணக்கம். நம்ம இப்போ விருந்திராணி அவார்ட் கொடுக்கறதுக்காக சென்னை வந்திருக்கோம். யாரை பார்க்க போறோம்னா, பரதநாட்டியம் கலைஞர் சக்தி சிசோதியாவை. வாங்க போய் பார்ப்போம். Namaskaram. My name is Shakti Sisodia and I am from Malaysia. Currently, I am residing in Chennai. I am a full-time Bharatanatyam dancer. I started at the age of 4, but at the age of 4, I didn't really have the seriousness to learn Bharatanatyam. So I didn't have initially interest to pursue Bharatanatyam. But slowly, when I grew up, I joined with Dr. Sheila Unnikrishnan ma'am. And seeing other senior dancers, I slowly developed interest in me. It was my parents' interest which brought me into this art form. My parents, especially my mom, she used to practice many styles of Bharatanatyam and also classical dances. So that is how I was brought into this art form. So slowly when I started to practice, ma'am would encourage me by giving me many more performances. I used to do Sabha programs and group performances. I was be part of dance dramas. I used to do many characters. So that is how I slowly developed interest in Bharatanatyam. So after I completed my Arangetram, I moved to Malaysia and I started my own dance school naming Vichitra Kala, and I had a few students with me. And that is how I developed, apart from learning Bharatanatyam, I also developed interest in performing, teaching and choreography. This is a very beautiful art form. When I dance Bharatanatyam, I used to feel immense happiness and peace of mind. So that is how I slowly developed interest in Bharatanatyam, and I took it full time now. So apart from Bharatanatyam, I also learned Kuchipudi under Kishore Mosalakanti and Padmavani Mosalakanti, but Bharatanatyam is my major. To all the upcoming Rasikas, my main aim is to create a bigger network for this Indian classical dance form. This is a very old form of classical dance form. So my aim is to spread this to many more students and upcoming children and encourage them to take up this as their career, because dance basically is not encouraged by many parents to take as their career. They normally fear to take up their profession as an artist. So my main aim is to create a bigger network of classical dancers and to encourage them to do this for a long time. This is basically my aim, to encourage many more Rasikas, and I would like to do this for a very long term. And this is Bharatanatyam is my passion, and I'm really happy to be part of this Vrindrani Awards. நமஸ்தே சக்தி. Namaste. உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு சொல்கிறீங்களா? ஓகே, நான் 4 இயர்ஸ்லேருந்து பரதநாட்டியம் ஐ வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் பை மை பேரண்ட்ஸ் தான் வந்துட்டு என்னை இந்த டான்ஸ் கிளாஸ்லாம் போட்டாங்க. நார்மலாக எல்லா பேரண்ட்ஸும் போடுற மாதிரி டான்ஸ் கிளாஸ் போடுவாங்க. இனிஷியலி எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது. 4 இயர்ஸில் ஜஸ்ட்டு ரொம்ப கஷ்டம், கால் வலி அப்படிலாம் வந்து இருந்துச்சு. மெதுவாக ஏஜ் ஆக ஆக ஐ ஸ்லோலி டெவலப்ட் இன்ட்ரெஸ்ட். அப்புறம் நானே கேட்டேன் டான்ஸ் கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன்னு. டாக்டர் ஷீலா உன்னிகிருஷ்ணன் மேம் கிட்ட வந்து டான்ஸ் ஜாயின் பண்ணி சீனியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் ஆடுவாங்க, அது பார்த்து இம்ப்ரெஸ் ஆகி ஐ ஸ்டார்டட் டு ப்ராக்டிஸ் எவ்ரிடே. ப்ராக்டிஸ் ஆக ஆக எனக்கு என் டான்ஸில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரிஞ்சு மேம் ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணாங்க. நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ், சபா ப்ரோக்ராம்ஸ், சோலோ பர்ஃபார்மன்ஸஸ்லாம் பண்ணேன். ப்ளஸ் டான்ஸ் ட்ராமாஸ்லேயும் கேரக்டர்ஸ், லக்ஷ்மி அந்த மாதிரி பெரிய கேரக்டர்ஸ்லாம் கொடுத்தோன்னே எனக்கு ஸ்லோலி இன்ட்ரெஸ்ட் டெவலப் ஆச்சு. தென் வென் ஐ ஷிஃப்டட் டு மலேசியா, ஐ ஃபார்ம் மை ஓன் டான்ஸ் ஸ்கூல் அண்ட் ஐ ஹேட் ஃபியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ பர்ஃபார்மன்ஸ் தவிர
டீச்சிங்லேயும் கொரியோகிராஃபிலையும் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படி தான் வந்து டெவலப் ஆச்சு. அண்ட் நவ் ஐ டுக் ஃபுல் டைம் பரதநாட்டியம் டான்ஸ். உங்களுக்கு வந்து குரூப் பர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லைனா சோலோ அண்ட் சபாவா இல்லைனா கோவிலா? சபா கோவில் எங்கே ஆடினாலும் சேம் பர்ஃபார்மன்ஸ் தான், சேம் கைண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி, அது சேம் லெவல் ப்ராக்டிஸ் தான் இருக்கும். ஸோ கோவில் ஆடுறதும் சபாவும் நாங்கள் வந்து கோவிலாக தான் நாங்கள் பார்ப்போம். ஸோ ரெண்டுமே எனக்கு தெரிஞ்சு ஈக்குவல் தான், ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் எஃபர்ட் தான் போடுவோம் ரெண்டுத்துக்குமே. இந்த அவார்டை பற்றி நீங்கள் தான் சொல்லுங்கள். First of all, I would like to thank Lasya Dance, especially Mr. Raj, and also Astro Ved அவங்க பார்ட்னர்ஷிப் பண்ணியிருக்காங்க. இவ்வளோ பெரிய இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து டான்ஸஸ்க்கு என்கரேஜ்மெண்ட் அண்ட் மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் இது, எஸ்பெஷலி இன் திஸ் பேண்டமிக். நிறைய பேர் வந்து எனி கைண்ட் ஆஃப் சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, என்னையும் சேர்ந்து தான். நானே நிறைய டிமோட்டிவேட் ஆயிருக்கேன் இந்த லாக்டவுன் பீரியடில். அப்படி தான் நான் இனிஷியேட்டிவ் எடுத்தேன். ஓகே, நம்மள மாதிரி தான் நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டி என்னோட பெஸ்ட்டு நான் வந்து காமிச்சேன். ஐ எம் ரியலி ஹாப்பி தட் பீப்புள் voted for me and I would really like to thank Mr. Raj, Lasya Dance and Astro Ved for taking up this amazing initiative to recognize all the artists. So I think this is very great. உங்களோட ஃப்யூச்சர் பிளான் இன் டான்ஸ் ஃபீல்ட்? அதாவது டான்ஸ் வந்து நிறைய பேர் பேரண்ட்ஸை என்கரேஜ் பண்ண மாட்டாங்க, சும்மா ஹாபிக்கு போகுவாங்க. பட் கெரியராக எடுக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் யோசிப்பாங்க. சேலரி, இதில் ஏர்னிங் என்ன வரும், லாங் டைமுக்கு இது வருமா அப்படின்னு டவுட்ஸ் நிறைய இருக்கும்போது ஐ வுட் லைக் டு சே தட் எதுவுமே பயப்பட வேணாம். ஒரு விஷயம் நீங்கள் வந்து பர்ஃபெக்டாக ப்ராக்டிஸோடு சேர்ந்து பண்ணனா you have lot of opportunities in Chennai, especially in India. You have lot of opportunity for artists. So my aim is to encourage lot of kids to learn classical dance and make this network even more bigger. தி லாஸ்யா டான்ஸ் அண்ட் ஆஸ்ட்ரோ வேத் இணைந்து வழங்கும் பிருந்திராணி அவார்ட்ஸ் சக்தி சிசோயதாவுக்கு கொடுக்கறதில் பெருமைப்படுகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது, ப்ரௌடாக ஃபீல் ஆகுது. ஆக்சுவலாக 50 டான்ஸஸ் சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க டு பி பார்ட் ஆஃப் திஸ். அதில் நான் இருக்கிறது வந்து ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருக்குது. ஐ ஷுட் தேங்க் லாஸ்யா டான்ஸ், எஸ்பெஷலி மிஸ்டர் ராஜ் அண்ட் ஆல்சோ ஆஸ்ட்ரோ வேத் ஃபார் டேக்கிங் திஸ் அமேசிங் இனிஷியேட்டிவ். இது நிஜமாகவே ஒரு மோட்டிவேஷன். அவங்க நல்லா எஸ்டாப்ளிஷ் டான்ஸஸ் இல்லாமல் அப்கமிங் டான்ஸஸ்க்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து இவ்வளோ பண்ணுறது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம். ஸோ ஐ எம் ரியலி தேங்க்ஃபுல் and happy to receive this award.